بڑے لیٹ آئے ہیں آگے السلام علیکم. السلام علیکم حضرت جناب. میں آپ کو آگے میں آپ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک بڑے اچھے ہمارے صاحب آئے تھے جو ایتھیزم کے بات کرنے آئے تھے، لیکن ساری اپنی مرضی کی بات ہے کہ قرآن میں یہ غلطی ہے اور وہ غلطی ہے، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ یو نو اٹس گڈ تھنگ کہ عمر صاحب یہاں پہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو اس کا جواب وہ آپ کو دے رہے ہوتے کہ بہانہ آپ اور کر رہے ہیں، آ کے باتیں آپ نے اور کرنی ہیں، ایتھیزم پہ بات نہیں کرنی. خیر دیٹ وڈ ہیو بین ویری ویری انٹرٹیننگ. میں مس کر لیا. اصل میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بات کر رہا تھا اور بہت زیادہ ایموشنل میری بات چل رہی تھی کہ جس کے قدموں میں میرے خالق کائنات نے جنت رکھی ہے، میری مراد میری والدہ ہیں. تو ان کے ساتھ میری ایک سیشن چل رہا تھا. کیونکہ میں اپنی فیملی سے دور ہوں تو میں آئی ایم ریئلی سوری میں نے آپ کے سیشن کو مس کر دیا. مگر ورتھ تھا کہ جب میری والدہ سے جو چیزیں میں نے آج سیکھی ہیں اور جو حوصلہ انہوں نے بحیثیت بیٹے مجھے دیا ہے، تو اٹ واز کوائٹ. نہیں اس سے بہتر کوئی سیشن نہیں ہو سکتا سر، کوئی سیشن نہیں ہو سکتا اس سے بہتر. الحمدللہ جزاک اللہ. یہ چیز ہے. تھینک یو جی. ویلکم آن بورڈ. علینا آئی تھنک رشی صاحب اگر موجود ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیٹ بہتر ہے. اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ سنگڑی میں لے کے جاؤں اور جنگل میں انسیسٹ کر کے آؤں. یہ کسی نے کہا ہے؟ یہ کیا چکر تھا؟ یہ میرے سامنے یار مطلب یعنی کیسر بھائی آپ کے اس ٹاپک نے نا بڑی بڑی مخلوق باہر نکالی ہے کھڈوں سے اور سوراخوں سے. یقین کریں زندہ باد. عامر بھائی بڑا آسان ہے نا، جلدی اسکرین شیئر کر دینا اور 2-4 ویکیپیڈیا کے آرٹیکل پڑھ دینا کہ اسلام میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے. تو بھائی جس پریمس پہ آپ کھڑے ہوئے ہو ذرا اس کو بھی تو سامنے لے کے آؤ، ذرا اس کا بھی تو ہم ذرا کریں. تو ابھی تک تو ہر سٹریم میں سے انسیسٹ ہی نکل رہا ہے اور کچھ نہیں نکل رہا کہ یہ کتنی اچھی یہ فلسفی ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے اب. سو لیٹس سی کہ کوئی تو وہ آئیں گے، کوئی اچھا ہے ہمیں کوئی بات بتانے والے انشاءاللہ. ٹھیک چلیں. یہ نیکسٹ مجھے تو کوئی بھی ایتھیسٹ سارے نام سے تو سارے مسلمان ہی لگ رہے ہیں، لیکن ایم زیڈ واز سیئنگ کہ کوئی کوشچن ہے، وہ بار بار کہتے ہیں میرا کوشچن پوچھے. تو میں نے ویسے نہیں پوچھا، آپ وہ آ گئے ہیں. اچھا ویسے روشن کمار بھائی بھی بیک اینڈ میں تشریف رکھتے ہیں. ایم زیڈ صاحب آ گئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. نیکسٹ آپ ان کو لے لیجیے گا. جی ایم زیڈ صاحب جی اپنا کوشچن پوچھیں. کوشچن نہیں ہے بلکہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیے پلیز پہلے. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے جی. اچھا سر جی، میں نے دیکھ رہا ہوں کافی عرصہ، یعنی 5 اسٹریم ہے آج، تو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہی ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کیونکہ اس کو آپ کو ڈس اپوائنٹ نہ کرنے کے لیے، آپ کے لیے خوشی کے لیے، میں کیونکہ خود آج ایک ایتھیسٹ بن کے آپ سے بات کر لوں. تو شاید کیونکہ مجھے لگ رہا ہوتا کہ اتنے کوشچنز میرے دماغ میں ہوتے ہیں، اتنے آرگومنٹس جو مجھے لگ رہا تھا کم از کم یہ لوگ پوچھیں گے تو یار تھوڑا لوگوں کو اور سمجھ آئے گی، لیکن وہ نہیں پوچھ ہوتے. خیر آپ پوچھنے کا رول تو ہمارے پاس ہے نا. ان سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ تشریف لائیے، بتائیے کہ ایتھیزم میں کیا اچھی بات ہے. پوچھنے کا تو وہ بھی بہت کچھ پوچھ لیتے ہیں اسلام کے بارے میں، فلاں رول کیا ہے، فلاں رول کیا ہے. جو کچی جھوٹی روایتیں جہاں سے ملتی ہیں وہ اٹھا کے لے آتے ہیں. وہ ایشو نہیں ہے انہیں، خود کو ڈیفینڈ کرنا یہ پرابلم ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے آئی ول پلے لائک این ایتھیسٹ. تو رسپیکٹیبل میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ سہمت ہوئیے گا، وہ نہ سمجھے گا کہ میں کہ آپ کی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہوں. آپ نے کبھی ایتھیسٹ کے ساتھ ہمیں غصے میں دیکھا ہے؟ ایم زیڈ کتنی دفعہ آپ آئے ہیں ہماری اسٹریمز میں؟ نہیں، آپ مجھے نہ سمجھے گا کہ میں آپ کی کوئی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوں. کہ اگر آرگیومنٹ میں کوئی ذرا اونچی نیچے ہو جاتی ہے، ہیٹ کریٹ ہو جاتی ہے اس دوران، تو اس کو نہیں کہ وہ لٹرل نہ لیے گا. اچھا چلے، آپ کی پولائٹ دھمکی ہم نے موصول کر لی ہے. فرمائیے آپ. اچھا جی، تھینک یو. سب سے پہلی بات کہ جو آپ نے اس دن ویڈیو بنائی تھی میری اور خالق کمار کی جو ڈسکشن ہوئی تھی، اس میں میں نے سے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے تو آپ کو بھی اس چیز کا پروف دینا چاہیے، کیونکہ آپ ایک ایکٹیو آرگومنٹ دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ نے سنی ہوگی پوری اسٹریم. تو اس میں جو خالق کمار نے کیا مثالیں دی تھیں، ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا. تو اس کو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں کہ کس طرح ہم، کیونکہ میں نے وہ سارا نہیں دیکھا. میں نے وہ جہاں سے آپ نے وہ ٹائم سٹیمپ مجھے ملا تھا وہاں سے، اور پھر میں نے ریورس کر کے دیکھا تھا تو 1-2 باتیں میں نے اس سے پہلے سنی تھی. اوور آل جو ہے وہ میں نے ساری کی ساری میں نے نہیں سنی. چلے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں بات یہ ہے کہ کیونکہ میں ایتھیسٹ ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جو پروف ہے خدا کا وہ آپ کو دینا ہوگا. لیکن آپ نے جو ویڈیوز میں کہا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے تو ان کو بھی پروف دینا ہوگا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. خدا کا پروف کا کہہ رہے ہیں آپ، اقرار کر رہے ہیں تو آپ ایک ایکٹیو پوزیشن رکھ رہے ہیں. آپ اس کے سامنے کوئی پروف رکھتے ہیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے. اگر تو ہمیں صحیح لگا تو ہم مان لیں گے، نہیں تو ہم بائی ڈیفالٹ ہماری پوزیشن یہی ہوگی کہ کوئی خدا نہیں ہے. یعنی کہ جس طرح کوئی میں آپ سے کہوں کہ ساتھ گلی میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ بائی ڈیفالٹ پوزیشن ہوگی نہیں ہوا. جب تک کوئی آپ کو آ کے نہیں بتائے گا، کوئی پروف نہیں دے گا، کوئی خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تب تک بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہوگی کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کوئی خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کے یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 3 ہی پاسبل رسپانسز ہو سکتے ہیں کہ ہاں ہے
नहीं है और पता नहीं है कि नहीं है, यही चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। Exactly. आपका क्या ख्याल है कि हम एग्नोस्टिक से क्यों बहस नहीं करते और वो हमसे बहस नहीं करते, गिवन द फैक्ट कि उनके पास एक ओपन एंडेड आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट भी नहीं है, व्यू है कि भाई हमें नहीं पता। और व्हाई डू यू थिंक हम डिफर करते हैं एथियस्ट से, जबकि एथियस्ट एक पॉजिटिवली एक एपिस्टेमिक स्टेटस को अस्यूम करते हैं कि खुदा नहीं है। तो जब वो ये दावा करते हैं कि खुदा नहीं है, तो ये हमसे हमारा ये पूछना क्यों काबिल एतराज़ है कि आपके पास क्या सबूत है, जबकि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वेराज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने दावे को का दिफा करने में कि खुदा है। क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो एक्टिव नहीं है। हमने यानी कि दुनिया में आते ये नहीं कह दिया था कि कोई खुदा नहीं है, हमने आपसे ये सुना था कि कोई खुदा है। तो जो आपने एक असर्शन दी थी कि खुदा है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि उसका प्रूफ दें, हम उसको देख लेंगे, अगर तो हमें सही लगा उसको हम देखेंगे साइंटिफिकली, लॉजिकली, उसको हम देख के कहेंगे कि अगर तो है ठीक है, नहीं तो ना। क्या फ़र्क है आपके नज़दीक ये कहने में कि खुदा नहीं है वर्सेस पता नहीं खुदा है कि नहीं है? ऑफ कोर्स फर्क है वो कि अगर मैं कहूँ खुदा नहीं है तो मैं एक बैक फुट पे हूँ, पैसिव पोजीशन में हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं है, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो नहीं कह रहे वो आपके कहने के बाद कह रहे हैं। हमने आते ही हमने ये नहीं कहा पॉइंट ये खुदा नहीं है। जब आपने कहा कि कोई खुदा है तो हमने कहा, फिर हमने उसके आर्गुमेंट में कहा कि जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, आपके प्रूफ में वो नहीं सही लगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं है। यानी कि आपके पॉइंट रखने के बाद, आपके जो प्रूफ्स हैं उनको देखने के बाद हमने कहा खुदा नहीं है। हमने बाय डिफॉल्ट ही क्लेम नहीं किया था। प्रॉब्लम आपकी बात में ये है कि इस दुनिया की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में पहले रिलीजन अपीयर होता है और फिर एथियज्म अपीयर होता है। तो ये कह देना किसी फर्जी इवोल्यूशन की वजह से कि नहीं, वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन ये थी कि खुदा नहीं है, आप लोगों ने बाद में कहना शुरू किया, वेयर एज डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्रीज के टोटल ऑपोजिट है। तो हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के को ही हम यूज़ कर सकते हैं इसलिए कि उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। ये तो लोग बाद में आए जिन्होंने कहा खुदा नहीं है, तो हम उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी आपने रिसर्च कंडक्ट की है जिसकी बेस पे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि खुदा नहीं है, उस रिसर्च का सबूत भी हमें दे दें। बस इतनी सी बात है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जब एक प्रूफ ये दिया कि वही आती है, इल्हामी किताबें हैं, लॉजिकल ये, तो आपकी जो प्रूफ हमने जो प्रूफ थे उनको हमने देखा, वो हमें नहीं सही लगे, तो उसके बाद हमने कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ कि पहले रिलीजन ही है। नहीं, उसके बाद नहीं कहा, क्योंकि दुनिया में बहुत से एथियस्ट ऐसे हैं जिनको कभी उन्होंने कुरान खोल के देखा ही नहीं है। लेकिन कुरान एक और रिलीजन नहीं है, उसके अलावा और सारे रिलीजन है जहाँ जिस माहौल में पैदा होते हैं उसमें और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बचपन से पढ़ाया जाता है खुदा है, तो फिर हम जब बड़े होते हैं, हमें लॉजिकली साइंटिफिकली चीजें को उस तरह का नहीं समझ लग रहा होता, तो हम उस वजह से कहते हैं उनको, हाँ जी, तब हम कहते हैं कि नहीं है। तो अगर वो देख के अगर वो ये कहें कि इससे लगता नहीं है कि खुदा है वर्सेस पक्की बात है खुदा नहीं है, अगेन आपको इसमें कोई फर्क महसूस हो रहा है? ऑफ कोर्स के फर्क तो वही है कि पैसिव और एक्टिव पोजीशन का फर्क है व्हाट इज द कि इशू? जब एक्टिव पोजीशन आप खुद कहते हैं है, तो फिर सबूत आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिस तरह अगर आप इस तरह चीज़ों को देखने बैठे हैं, तो फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को देखना। फर्स्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप मुझे कहते हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, आप मुझे उसका प्रूफ देते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ हुआ कि नहीं हुआ, आप कहते हैं हुआ और इसका प्रूफ है। अगर अब मैं ये इस चीज़ का प्रूफ देने बैठ जाऊँ कि नहीं है, कोई चीज़ नहीं हुआ, तो मैं दुनिया में लाखों करोड़ों चीज़ें आप फर्जी बना के बैठ जाएँ कि मुझे इस चीज़ का ही प्रूफ दो, कि इस चीज़ का ही प्रूफ दो, कि मेरी छत पे इस वक़्त कोई कौवा बैठा हुआ है, इस चीज़ का मुझे प्रूफ दो। ये हुआ है, नहीं हो रहा है, इसका प्रूफ दो। श्योर, इसमें इसको कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर रीजनिंग, कि जिस चीज़ को आपने साबित करना है उसी को आपने आर्गुमेंट बना दिया, कि आपने कह दिया कि एक फर्जी चीज़ है, पर फर्जी तो आपने साबित करनी है कि वो फर्जी है। जब साबित हो गई तो फिर गुफ्तगू की नेचर ही सारी बदल जाती है। लेकिन जो आपने साबित करना है कि फर्जी है और उसी को आप आर्गुमेंट बना ले कि चूंकि वो फर्जी है देयरफॉर हमने उसको साबित नहीं करना, ये एक लॉजिकल फैलेसी है। उसे फर्जी साबित तो करें आप। नहीं, फर्जी हमें तब साबित करेंगे, हमें तो बाय डिफॉल्ट हम सभी एग्नोस्टिक हैं, कि बाय डिफॉल्ट सब एग्नोस्टिक हैं। जब आप कहते हैं आप कि भी खुदा हैं। है, नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट सबकी पोजीशन एग्नोस्टिक फर्ज करें होती है। जब वो कहा जाता है कि ये खुदा के होने का ये सबूत है, तो फिर हम उस सबूत पे कहते हैं कि ये सबूत हमें नहीं सेटिस्फाई कर रहा, इस वजह से हम एथिस्ट हो जाते हैं। तो हमें, अगर आप कहें जी, दैट इज नॉट द आर्गुमेंट कि मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा इज अ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट और उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक्टिव पोजीशन कि नहीं, आप लोग गलत कह रहे हो, आप लोग कोई खुदा नहीं है, और फिर उस फर्जी खुदा को आपने फर्जी साबित करना है और आप कहें कि नहीं, फर्जी खुदा को हम कैसे साबित करें? दैट इज द आर्ग्यूमेंट, सॉरी, दैट इज द मेन पॉइंट जो आपने साबित करनी है, और उसको साबित करने के लिए आप अपना जो आपने नतीजा अखज़ किया उसी को आपने आर्गुमेंट बना लिया। हाउ चलिए डू यू फिर मेक सेंस ऑफ दैट? आप फिर मुझे आप बता दें कि किस तरह का आर्ग्यूमेंट और प्रूफ आप चाहेंगे कि मैं आपको दूं कि खुदा के ना गुड होने। क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। जिससे साबित होता हो कि खुदा नहीं है। Exactly.
एग्जैक्टली आप किस तरह का चाहिए वो तो मैं भी साबित होता हो कि खुदा नहीं है। तो आप मुझसे पूछे ना कि मैं वो आर्गुमेंट दूं जिससे साबित होता हो कि खुदा है, आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। ठीक है, जितने भी क्रिएशनिस्ट ने आज तक आर्गुमेंट दिए हैं खुदा के साबित करने को, अगर हम उन्हीं को उलट दें तो वो साबित होता है खुदा नहीं है। वो एक खबर हो जाएगी और मैं आपको इस तरह की बहुत सी खबरें सुना सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे को खबरें सुनाने के लिए बैठे नहीं हैं। आप मुझसे स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि खुदा नहीं है लेकिन सबूत आपने देना है, तो बेहतर है कि हम एक दूसरे से बात करें बजाय इसके कि आज तक क्रिएशनिस्ट ने क्या किया और आज तक किसने किया। वो फिर बात बड़ी उलझ जाएगी, फिर उसमें हम साइंस में चले जाएंगे कि वाई 50% ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो खुदा को मानने वाले हैं जबकि वो साइंटिस्ट भी हैं, दिस तरह इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। द क्वेश्चन इज कि मैं ये कहूँ अगर कि पाकिस्तान 14 अगस्त